Hello, is it audible? Arpit? Okay. Good morning to all. Okay. So, we have covered the syllabus. Okay. Second module we have covered. We were having 4 algorithms: FCFS, SJF, priority, and round robin. SJF 2 versions, priority 2 versions. Okay. And round robin is actually a primitive version. Okay. So these were the algorithm. So now if you have facing any doubt in the algorithm, you can ask me. Okay. For the exam, just study. You'll be having questions from algorithm. Okay. Split up like previous exam itself. Split up and all is same. Okay. 3 marks questions will be there. Then 16-mark question from each module. Okay. So in that 16 mark, there will be split up. Okay, 10 or 6 or 12 or 4, like that split up will be there. So algorithm questions will be having minimum 10 marks, 10 to 12 marks algorithm questions will be having. So there will be 2 sub questions. Okay, a chart will be given, process chart will be given, and in that there will be 2 sub questions, either FCFS and another algorithm. Okay, or priority and another algorithm. Okay, so please study the algorithm so that you can score at least 20 or 30 20 above marks. Okay, so if you have any doubt you can ask me. Okay, so main ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ important ആയിട്ട് from second module important ആയിട്ട് വരുന്ന previous questions I am saying. Okay, the important thing that you have to study is that first one is what is process. Okay, just what is process. Okay, then process state is an important question. Okay, there are 5 states. Okay, just write what is a process and write the different states. Okay, 5 states are there, so you have to draw this figure also. Okay, if that question is asked, okay, 5 states should be described. Just in one sentence only you can describe the states, and you have to draw this figure. Okay, this is the process state. Okay, then another question seen in previous university question is for 5 marks. Okay, for 5 marks is process control block. What is process control block? Okay, so just write the definition of process control blocks and write what all details are there in this block. Just one by one, line by line you can write. Okay, what is process state, what is process number. Okay, draw this table and just write what all informations are there in that. This question was asked for 5 marks. Okay, previous question 5 marks. Okay, then CPU switching. Okay, CPU switching, this is the figure, and the question was whether what is CPU switching is എന്താണെന്നുള്ള ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. What is CPU switching? And the other question was that is CPU switching an overhead? Okay, overhead ആണോ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. Okay, it is an overhead. Okay, ഒരു പ്രോസസ്സിന് വേറൊരു പ്രോസസ്സിലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് an overhead. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് നിൽക്കണം. OS. Okay, ഒരാൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സേവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അടുത്ത ആൾക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഇയാൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴോ തിരിച്ച് പിന്നെയും പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് റീലോഡ് ചെയ്യണം, ഇത് സേവ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ സേവും റീലോഡും ഒക്കെ വരും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ. സോ ആക്ച്വലി CPU സ്വിച്ചിങ് എന്താണ്, ഓവർഹെഡ് ആണ്.
ഓക്കെ, അതൊരു 3 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഓവർ ഹെഡ് ആണ് CPU സ്വിച്ചിങ് എന്താന്നുള്ളത്. ഈസ് ഇറ്റ് എൻ ഓവർ ഹെഡ് ഓർ നോട്ട്? ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓവർ ഹെഡ്. ഓക്കെ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഓവർ ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് CPU സ്വിച്ചിങ് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അൽഗോരിതം തന്നെ കണ്ടു അല്ലെ, നമ്മൾ അൽഗോരിതം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു P1 എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ പ്രീംറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എൻ സ്വിച്ചിങ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓവർ ഹെഡ്. അതൊരു 3 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ത്രെഡ്സ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സിലബസ് പഠിക്കാനില്ല. ആക്ച്വലി OS എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പറും OS എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ ലാബും ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ കോർ സബ്ജക്ട് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ച്. കോർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് OS എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ സിലബസ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ത്രെഡിന്റെ കേസിൽ ദേ ഹാവ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ത്രെഡ് ഷെഡ്യൂളിംഗ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ട് എന്താണ് ത്രെഡ്. സോ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇത് 3 മാർക്സിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സിലബസിൽ ഇല്ല. So what is thread? Thread എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. Just for 3 marks. Okay, no detailed explanations. അപ്പോൾ thread എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കുക. Okay, then scheduling. ഇതിൽ വരുന്നത് you have to study what are the queues, different types of queues. Okay, different types of scheduling queues ഏതാണ്. Okay, you have seen job queue, ready queue and a device queue. These are the 3 queues. Okay, job, ready, device. Okay, job queue will be there in secondary or memory, ready queue will be in primary memory, and device queue means all the devices, input output device nokke endundavum queue. Just remember the example of printer. Okay, printer will be having queue. Okay, multiple request vannu kazhinja it will be in a queue. Avudunnaanu one by one ആയിട്ട് printing ചെയ്യൂളൂ. So all the input and output will be having a device queue. Okay, so queue is a different types of queues, and this is the figure. Then another important question is scheduler. Different types of scheduler. Okay, operating system il varuna 3 types of scheduler. Okay, adile CPU scheduler, job scheduler and medium term scheduler. 3 schedulers are, that is very important. Okay, CPU scheduler or it is known as short term scheduler. Okay, അവരാണ് നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ അൽഗോരിതം ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? CPU ഷെഡ്യൂളർ ആണ്. ഓക്കെ, CPUവിന് കൊടുക്കുന്നത് CPU ഷെഡ്യൂളർ, ലോങ് ടേം ഷെഡ്യൂളർ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ഷെഡ്യൂളർ. ഓക്കെ, അവർ ജോബ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ജോബ് ക്യൂന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടുമാണ് മെയിൻ ഷെഡ്യൂളേഴ്സ്. അതിന്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആരും കൂടെ ഉണ്ട്, മീഡിയം ടേം ഷെഡ്യൂളറും കൂടെ ഉണ്ട്. സോ പറയുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് 3 ഷെഡ്യൂളേഴ്സ്. ഇറ്റ് വാസ് ആസ്ക്ഡ് ഫോർ 5 മാർക്സ്. ഓക്കെ, സ്വാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റിന് വരുമ്പോഴാണ് മീഡിയം ടേം ഷെഡ്യൂളറിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വരിക. ഓക്കെ, സ്വാപ്പിംഗ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂളർ ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Okay, context switchന്റെ നോട്ട്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓൾറെഡി ഐ ഹാവ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇറ്റ് എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത്. ദെൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ പ്രോസസ് ക്രിയേഷനും. ഇതിൽ നമ്മളൊരു ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, ഫോർക്ക് സിസ്റ്റം കോൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഫോർക്ക് സിസ്റ്റം കോൾ? അതിനൊരു ഫിഗർ ഇവിടെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ആസ്ക്ഡ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഫോർക്ക് സിസ്റ്റം കോൾ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ. സോ അതിന്റെ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. ഓക്കെ, പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഒരു ചൈൽഡ് പ്രോസസ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ പ്രോസസ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എന്താണ് ഫോർക്ക് സിസ്റ്റം കോൾ? ദാറ്റ് വാസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അത് നമുക്കറിയാം ഫോർക്കിങ്ങിന്. ഇത് ബിക്കോസ് ഇത് ചോദിക്കാൻ കാരണം ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഫിഗർ, ഫോർക്കിന്റെ ഫിഗറും അതുപോലെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമും ഇറ്റ് വാസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഓക്കെ, 5 മാർക്സിനാണ് തോന്നുന്നു ഫോർക്ക് സിസ്റ്റം കോൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, then inter-process communication. Then important section is for inter-process communication. So അതിൽ you have to know എന്താണ് cooperating process. Okay, cooperating process എന്താണ്? ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്, ഡാറ്റാസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് കോപ്പറേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പ്രോസസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, കോപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 പേര് ഒരേ ഡാറ്റ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ they are cooperating. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ്. സോ ഇറ്റ് വാസ് ആസ്ക്ഡ് വാട്ട് ഈസ് കോപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇന്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ്?
ഓക്കെ, കോപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത്. കാരണം രണ്ട് പ്രോസസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മെക്കാനിസം കൊടുക്കണം. അതാണ് ഇന്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, IPC. ഓക്കെ, സോ അതിൽ 2 ടൈപ്സും പഠിക്കണം. ഷെയർഡ് മെമ്മറി വാസ് ആസ്ഡ്, പിന്നെ IPC എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൽ നമുക്ക് 2 മോഡലാണ് ഉള്ളത്, ഷെയർഡ് മെമ്മറിയും മെസ്സേജ് പാസിംഗും. ഓക്കെ, ദ ഫിഗർ ഇസ് ഗിവൺ ദർ. അപ്പൊ ഏതാണോ ചോദിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫിഗർ അങ്ങ് നോക്കി വെച്ചോളാം. മെസ്സേജ് പാസിംഗ് ആകുമ്പോൾ മെസ്സേജസ് ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. ഷെയർഡ് മെമ്മറി ആകുമ്പോൾ ഒരു ഷെയർഡ് ഏരിയ ഉണ്ടാവും, അവിടെയാണ് രണ്ടാളും കൂടെ ആക്സസ് ചെയ്യുക. രണ്ട് പ്രോസസ്സും കൂടെ ഷെയർഡ് മെമ്മറിനെ ആക്സസ് ചെയ്യും. സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡൽസ് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് IPC, ഇന്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താ? ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് കോപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്? ഇത് മൂന്നും അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ ഷെയർഡ് മെമ്മറി എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇന്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, ദെൻ മെസ്സേജ് പാസിംഗ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൽ സെൻഡ് റിസീവ് മെസ്സേജസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക, അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിന്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ എന്താ ഞാൻ പറയാം അതെന്തെല്ലാം വരുന്നെന്നുള്ളത്. ഇതിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ്, ഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെയൊന്നും ചോദിക്കില്ല. ജസ്റ്റ് IPC ഇന്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി മോഡൽ ഓർ വാട്ട് ഈസ് മെസ്സേജ് പാസിംഗ് മോഡൽ അങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഹൗ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ക്യാൻ ബി ഗിവൺ. ഓക്കെ, മെസ്സേജ് പാസിംഗിൽ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ബ്ലോക്കിംഗ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ബ്ലോക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ബ്ലോക്കിംഗ്, ആ രീതിക്കാണ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ കൊടുക്കുക. ആരെയാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക? സെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ റിസീവറിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നോൺ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം. സോ അതാണ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ മെക്കാനിസം. ഓക്കെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് തിയറി. ജസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിന്റെ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ ബ്ലോക്ക്, ഷെഡ്യൂളർ, ക്യൂ, IPC, ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഷെഡ്യൂളിംഗ്. ഷെഡ്യൂളിംഗിൽ തിയറി ഒന്നും ഇല്ല ചോദിക്കുന്നത്, നോർമലി പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്, പ്രോബ്ലം ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ഓരോന്നിന്റെ എന്ത് ചെയ്യുക, കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, CPU ഷെഡ്യൂളർ ആണ് ചെയ്യുന്നത്, ഷെഡ്യൂളിംഗ് ചെയ്യുന്നത് CPU ഷെഡ്യൂളർ ആണ്. ഓക്കെ, നോൺ പ്രീംറ്റീവ്, പ്രീംറ്റീവ് രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട്. സോ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നോൺ പ്രീംറ്റീവ് എന്താണ്, പ്രീംറ്റീവ് എന്താണ്, ഡിസ്പാച്ചർ എന്താണ്. Okay, then scheduling criteria. This is very, very important. What are the different scheduling criteria? ഒരു അൽഗോരിതം ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ക്രൈറ്റീരിയ? വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ സീരീസ് എക്സാം ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം. ഷെഡ്യൂളിംഗ് ക്രൈറ്റീരിയ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ. CPU യൂട്ടിലൈസേഷനും ത്രൂപുട്ടും മാക്സിമം ആയിരിക്കണം. ടൈം ഒക്കെ, ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈം, വെയിറ്റിംഗ് ടൈം, റെസ്പോണ്ട് ടൈംസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കണം, മിനിമം ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ആ ക്രൈറ്റീരിയ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ്. ഡിഫറൻസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മിനിമം ഒരു 3 ഡിഫറൻസ് എങ്കിലും നോക്കി വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, 3 ഡിഫറൻസ് എങ്കിലും മിനിമം നോക്കുക. ഇക്വേഷൻ യു ഹാവ് ടു നോ. ടേൺ അറൗണ്ട് ടൈമിന്റെയും വെയിറ്റിംഗ് ടൈമിന്റെയും ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഈ ഇക്വേഷൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ദെൻ ഷെഡ്യൂളിംഗ്, ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ് എന്താണ്, FCFS എന്താണ്, അത് അറൈവൽ ടൈം തരാം, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തരാം, അല്ലെങ്കിൽ 0 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വന്ന ആളെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആണ് FCFS. ദെൻ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബ് ഫസ്റ്റ്. ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബ് ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബ്, ബേഴ്സ് ടൈം കുറവ് ആർക്കാണോ അവരെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക നോർമലി. ബട്ട് എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ അറൈവൽ ടൈമും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ അത് 2 വേർഷൻ ഉണ്ട്. നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അറൈവൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണോ ഫസ്റ്റ് അറൈവ് ചെയ്തത് അവർക്ക് കൊടുക്കുക, ബേഴ്സ് ടൈം നോക്കാതെ തന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് 1 by 1 ആയിട്ട് അറൈവൽ ടൈമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം നോൺ പ്രീംറ്റീവിൽ. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് റിമൈനിങ് ടൈം ഫസ്റ്റ്. അത് നമുക്ക് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ പ്രീംഷൻ ഉണ്ട്, അവിടെ പ്രീംറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ അത് ഓരോ പ്രീംഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആലോചിച്ച് 1 by ഓരോ സെക്കൻഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. 0 സെക്കൻഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുക, 1 സെക്കൻഡ്, 2 സെക്കൻഡ്, 3 സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 1 by 1 ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക ടിൽ ഒരു 4 or 5 വരെ. കാരണം അറൈവൽ ടൈം 3 ആണ്. സോ ഒരു 4 or 5 സെക്കൻഡ്സ് വരെ എന്ത് ചെയ്യുക, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, സ്വിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ആരാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം.
ഓക്കെ, അതിനെയാണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് റിമൈനിങ് ടൈം ഫസ്റ്റ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുന്നത് പ്രയോറിറ്റി. ഓക്കെ, പ്രയോറിറ്റിയിൽ നമ്മളൊരു പ്രയോറിറ്റി അസൈൻ ചെയ്യും. ലോ നമ്പർ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് പറയുന്നത്. സോ അവിടെ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർവേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർവേഷൻ മീൻസ് എപ്പോഴും ലോ പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് ഉള്ള പ്രോസസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുറേ ടൈം ദേ ഹാവ് ടു വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, ദേ ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ ലോങ് ടൈം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം ഈസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റാർവേഷൻ. സോ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ഏജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ് സ്ലോലി ഇൻക്രീസ് ദ പ്രയോറിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, അതിനൊരു മൊഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, പ്രയോറിറ്റി കൂട്ടി കൂട്ടി വരുത്തുക. സോ ദാറ്റ് ഈ സ്റ്റാർവേഷൻ അങ്ങ് ഒഴിവായി കിട്ടും. പ്രയോറിറ്റി റേസ് ചെയ്യുക എവറി സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എവറി 10 മിനിറ്റ്സ് കൂടുമ്പോഴോ ഒരു ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ടൈം ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രയോറിറ്റി സ്ലോ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, റേസ് ചെയ്യുക, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഏജിങ് ടെക്നിക്. ഓക്കെ, അതാണ് സ്റ്റാർവേഷൻ ആൻഡ് ഏജിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റിയിൽ പ്രയോറിറ്റി നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, നോൺ പ്രീംറ്റീവിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അറൈവൽ, ഇവിടെ അറൈവൽ ടൈം ഇല്ല. സോ ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആർക്കാണോ അവർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇനി അറൈവൽ ടൈം വരുന്ന കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അറൈവൽ ടൈം ഫസ്റ്റ് ആര് വന്നോ, ദേ ഹാവ് ടു ബി പെർഫോംഡ്, ദേ ഹാവ് ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ്. ഓക്കെ, നോൺ പ്രീംറ്റീവ് ആണ്. സോ പ്രയോറിറ്റി നോക്കാതെ തന്നെ അവരെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫസ്റ്റ് വന്നതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക, പ്രയോറിറ്റി ഓർഡറിൽ ചെയ്യുക. നോൺ പ്രീംറ്റീവ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. നോൺ പ്രീംറ്റീവ് ഏത് കേസിലാണെങ്കിലും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. പ്രീംഷൻ വരുന്ന കേസിലാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്. സോ പ്രീംഷൻ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക, ഹിയർ ഓൾസോ എന്ത് ചെയ്യുക, 1 by 1 ആയിട്ട് ഓരോ സെക്കൻഡ്സിലും അങ്ങ് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ അറൈവൽ ടൈം 5 ആവുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു 5 മില്ലി സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 6 മില്ലി സെക്കൻഡ് വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആർക്കാണോ അതങ്ങ് കൊടുത്തേക്കുക. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യലി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അറൈവൽ ടൈം ആർക്കാണോ 0 അവരെ തന്നെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ അതാണ് പ്രീംറ്റീവ് വേർഷൻ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് റൗണ്ട് റോബിൻ വിത്ത് ടൈം സ്ലൈസ്. ടൈം സ്ലൈസ് ടൈം ക്വാണ്ടം എന്നാണ് പറയുക. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, RR എന്നാണ് ഷോർട്ട് ഫോം. RRന്റെ കൂടെ ഒരു വാല്യൂ പറയും. ഓക്കെ, ആ വാല്യൂ ആണ് ടൈം സ്ലൈസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, റൗണ്ട് റോബിൻ ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതം വിത്ത് ടൈം സ്ലൈസ് ഈക്വൽ ടു 2 മില്ലി സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് തരും. അല്ലെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബി ഗിവിംഗ് RR5 or RR4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദാറ്റ് 4 ആസ് ദ ടൈം സ്ലൈസ്. ഓക്കെ, റൗണ്ട് റോബിൻ ചെയ്യാം. അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെഡി ക്യൂവും അതുപോലെ അതിന്റെ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂളിംഗ് ചാർട്ടും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകണം നോക്കിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിന്റെ കേസിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിന്റെ കേസിൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നോക്കേണ്ടത് സിസ്റ്റം കോൾസ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് എ സിസ്റ്റം കോൾ? ഓക്കെ, ഗിവ് എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, പിന്നെ OSന്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ്? ഓക്കെ, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം കോൾസും OS സ്ട്രക്ചറും ആണ്. ഓക്കെ, സിസ്റ്റം കോൾസ് ആൻഡ് OS സ്ട്രക്ചർ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഓക്കെ, OS സ്ട്രക്ചർ എല്ലാ സ്ട്രക്ചറും പഠിക്കണം, കാരണം അതൊരു വലിയ മാർക്കിന് ചോദിക്കാനുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതുപോലെ ഒരു 5 മാർക്സിന് ജസ്റ്റ് അവർ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് വാട്ട് ഇസ് മൈക്രോ കേർണൽ സ്ട്രക്ചർ, ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് മോണോലിത്തിക് സ്ട്രക്ചർ, അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ സിസ്റ്റം കോൾ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. Okay, and the difference between single processor system and multi-processor system. അത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സിംഗിൾ ആൻഡ് മൾട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അസിമെട്രിക് ആൻഡ് സിമെട്രിക്. ഓക്കെ, മൾട്ടി തന്നെ നമ്മൾ അസിമെട്രിക്കും സിമെട്രിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു. ലൈക്ക് 3 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സിമെട്രിക് ആൻഡ് അസിമെട്രിക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ ഫിഗർ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു മാസ്റ്റർ സ്ലേവ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്. ഇവിടെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഓരോ സിസ്റ്റവും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് തോന്നും, ഓരോ പ്രൊസസർ. Then OSന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഡുവൽ മോഡ് ആൻഡ് കേർണൽ മോഡ്, ഡിഫറെന്റ് 2 മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്.
user mode and kernel mode. അതിന്റെ ഫിഗർ ഉണ്ടല്ലോ, this one. Modes of operation very important. Then functions of OS. അതറിയാം നിങ്ങൾക്ക്. Functions and services you have already studied it. Then computing environment, peer-to-peer computing is very important. Okay, peer-to-peer computing and client-server computing. Okay, just നോക്കുക, what is client-server and what is peer-to-peer. Both were university questions. Okay, this is the peer-to-peer network. Computing environment വരുന്ന peer-to-peer, and this one client-server. Then system call. This is very important. What is the need for system call? Okay, how system call is implemented. സിസ്റ്റം കോൾ നമുക്കറിയാം, ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ടേബിളിൽ നിന്നാണ് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇതാ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കോൾ ഇന്റർഫേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടേബിൾ ഇസ് ദെയർ, അവിടെ നിന്ന് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏത് കാര്യം, ഏത് ടാസ്ക് ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ടേബിൾ ഇസ് ദെയർ ഇൻഡെക്സ്ഡ് വിത്ത് നമ്പർ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സിസ്റ്റം കോൾ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റം കോൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, ലാബിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയതാണ്. നോർമലി നമ്മൾ യൂണിക്സിന്റെ കേസ് നോക്കിയാൽ മതി. ഫോർക്ക്, എക്സിറ്റ്, വെയിറ്റ്, ഓപ്പൺ, റീഡ്, റൈറ്റ്, ക്ലോസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോർമലി ഇപ്പോൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇത് അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അത് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നതെന്ന് മാത്രം നോക്കി പഠിച്ചാൽ മതി. പ്രോസസ് കൺട്രോളിൽ ഇന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ് കൺട്രോളിൽ വരുന്ന നോർമലി യൂണിക്സിൽ വരുന്ന സിസ്റ്റം കോൾസ് ഇതാണ്. ഫയൽ മാനിപ്പുലേഷന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ, റീഡ്, റൈറ്റ്, ക്ലോസ്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ നോർമലി നോക്കിയിട്ടുള്ളത്. സോ അത് ജസ്റ്റ് എഴുതിയാൽ മതി. This is the important thing. It will be asked for 10 or 12 marks. Okay, 4 structure ആണുള്ളത്. സോ എന്താണ് ഓരോ സ്ട്രക്ചറും അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ. ഫിഗർ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ്, അതിന്റെ ഫിഗർ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉള്ളതാണ്. സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ്, ലെയേർഡ് അപ്രോച്ചിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് ഇസ് വൺ. ലെയർ ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ലെയേർഡ് അപ്രോച്ച്. ദെൻ മൈക്രോ കേർണലിന്റെ സൈസ് കുറക്കുക, ഫങ്ഷണാലിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക, അതാണ് മൈക്രോ കേർണൽ. ദെൻ മോഡ്യൂൾസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, കോർ പോർഷൻ ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ കൂടെ കുറെ മോഡ്യൂൾസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് മോഡ്യൂളർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡൈനാമിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് മോഡ്യൂൾസിന് എന്ത് ചെയ്യാം, ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഓരോ ഫങ്ഷണാലിറ്റി ഓരോ മോഡ്യൂൾസ് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ സൊളാരിസിസ് ആണ്. സൊളാരിസിസ് OSന്റെ കേസാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് സിസ്റ്റം ബൂട്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ സിസ്റ്റം ബൂട്ടിംഗ് ഒരു 5 മാർക്സിനൊക്കെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാട്ട് ആർ ദ ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ സിസ്റ്റം ബൂട്ടിംഗ്, ഓർ വാട്ട് ഈസ് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ബൂട്ടിംഗ് ഇൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ബൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ് എന്താണ്? ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബൂട്ടിങ്ങിന്റെ കേസിൽ. സോ ഇത്രയും പഠിക്കേണ്ടുള്ളൂ. സിസ്റ്റം കോൾസ് പഠിക്കുക, ദെൻ OSന്റെ സ്ട്രക്ചർ, ബൂട്ടിംഗ്, ദെൻ OS ഫങ്ഷൻസ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിന് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ സിംഗിൾ മൾട്ടി പ്രോസസർ സിസ്റ്റം, സിംഗിൾ പ്രോസസർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദർ ഡിഫറൻസ്. Then asymmetric multiprocessing and symmetric multiprocessing difference. Okay, ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ്. ക്ലിയർ? ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ നോർമലി തിയറി പോലെയാണ്. അതിൽ ജസ്റ്റ് ഫോർക്കിന്റെ ഒക്കെ സിസ്റ്റം കോൾസ് ഒക്കെ വരുന്നുള്ളൂ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട്. ബട്ട് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിന്റെ കേസിൽ അൽഗോരിതം, very very important.
if there is no ideal cases, you can check the answer with this one. First case, burst time you can add up, and the completion time also you can verify it. Then preemption വരുന്ന കേസിൽ preemptive versionൽ നിങ്ങൾ completion time എഴുതുമ്പോൾ you have to understand. Okay, the example P1 ന്റെ കേസിൽ P1 ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു and it got preempted and it is completed in 13 milliseconds. So completion time ഒരിക്കലും 2 എന്ന് എഴുതരുത്, 13 millisecond ആണ്. preemption ഉള്ള എല്ലാ അൽഗോരിതത്തിലും അതൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബിൽ വരും, priority preemption വരും, and round robin algorithm is actually a preemptive algorithm ആണ്, preemption ഉള്ള algorithm ആണ്. So completion time should not be confused. ലാസ്റ്റ് എവിടെയാണോ ഫൈനൽ ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂഷൻ, that time should be considered as the completion time. അത് മാറിപ്പോവാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ കേസിൽ the unit will be specified in the question. Okay, whether it is millisecond or whether it is second, it will be specified in the question, and accordingly your answers എന്താണ് ആ യൂണിറ്റ്സ് തന്നെ എഴുതുക. Okay, if the question is in seconds, the final answer should be in seconds. If it is in millisecond, final answer should be in millisecond. In shortest job first, always check the burst time as the factor. In priority, you have to select the priority. Burst time importance illa, you have to check for the priority and arrival time. Okay, arrival time priority aanu nammal check ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. priority in the case le shortest job first in the case nammal burst time aanu check ചെയ്യുന്നത്. execution time അതുപോലെ arrival time കൂടെയാണ് നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുന്നത്. ഇവിടെ പ്രയോറിറ്റി ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, SJFന്റെ കേസിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഇപ്പം SRTF ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്യുമ്പം ടൈമിന്റെ കൂടെ അറൈവൽ ടൈമിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബേഴ്സ്റ്റ് ടൈം ആണ്. സോ പ്രീംഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബേഴ്സ്റ്റ് ടൈം എന്ത് ചെയ്യും, റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരും. ആ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത വാല്യൂ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മാർക്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ മിസ്മാച്ച് വരും. ഓക്കെ, ഇവിടെ 1 millisecond P1 വർക്ക് ചെയ്തു. സോ P1ന്റെ ബേഴ്സ്റ്റ് ടൈം ഷുഡ് ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ 1, കാരണം ഒരു യൂണിറ്റ് അവർ വർക്ക് ചെയ്തല്ലോ. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 7. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അത് സൈഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ബേഴ്സ്റ്റ് ടൈം ആണ് നമ്മൾ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബിൽ നോക്കുക. അത് പ്രീംഷൻ ആണെങ്കിലും നോൺ പ്രീംഷൻ ആണെങ്കിലും ബേഴ്സ്റ്റ് ടൈം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. ലോവസ്റ്റ് ബേഴ്സ്റ്റ് ടൈം ആണ് ചെയ്യുക. ടൈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതൊക്കെ മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, അഖിൽ, അനൂജ, ആരോമൽ, മിൻഹാജ്, സാലി, പ്രിൻസ്, ഋത്തിക്, തുളസി, നിവേദ്യ, നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ. ഇപ്പം നൈറ്റിലോ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ. ഓക്കെ, then let me check for animation. ആനിമേഷൻ ലെവലിൽ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ, സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ
I will share it with you. Okay. So study well for the series exam, score good marks. Okay. You will be able to, you will be having time because എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് വേഗം ചെയ്ത് കഴിയുമല്ലോ. സോ തിയറിക്കാണെങ്കിലും ടൈം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. നോക്കിയിട്ട് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വെക്കുക, എന്നിട്ട് എഴുതുക. സ്റ്റഡി ആൻഡ് റൈറ്റ്. Okay. So attendance. Ashish. Okay. Abhinav. Abhishek. Aditya. Aishwarya. Absent. Okay. Agil CV. Agil K. Amal. Amina. Anina. Anirudh. Anjida. Okay, Anirudh absent. Anuja. Anupama. Aromal. Arpit. Arundat. Ashwin. Fasna. Fatima Ramshana. Ramshata. Rudul. Jarish. Khadija. Likit. Mariam Liana. Okay. Midun. Nasif. Rasi. Minhaj. Nihal. Sali. Shafiq. Nabil. Nanda. Nandita. Nivedya. Nuha. Okay. Prince. Rishikesh. Rishwin. Ritik. Rohit. Safil. Sankirtana. Sarang. Sajal. Sevin. Shabin. Sishaj. Tanusri. Teja. Tulasi. Vaishnavi. Vishnu. Vaishna. Yadav. Anish. Amal. So absent is Anirudh, Fasna, Tanusri and Anish. ഞാൻ പ്രസന്റ് ആണ്. ഹലോ. Okay. So Anusri, Fasna and Tanusri, okay. So thank you and all the best.